자, 맞수를 계속해서 해보겠습니다. 파트 4죠, 파트 4. 11번부터 한 6개 정도는 하는 게 목표입니다. 자, 빠르게 좀 설명할게요. 내용은 제가 다 설명하다 보니까 진도가 너무 늦게 나가서 빠르게 갑시다. 자, health experts warn that maternal obesity is putting an increasing number of mothers and their babies at risk. 자, put 보이죠? put 어쩌고 at risk. 네. 위험에 빠뜨리다 이런 거죠. 네. 라고 지금 경고를 하고 있다라는 거죠. 점점 더 많은 숫자의 엄마들과 아기들을 위험에 빠뜨리고 있다라는 거죠. 뭐가? 임신 비만이요. 임신 비만. 자, studies have shown that maternal obesity can lead to complications during childbirth. 그러니까 childbirth라는 건 이제 출산이죠. 출산 때 여러 가지 문제점을 일으킬 수 있대요. 그래서 severely elevated blood pressure in the mother and diabetes in both the mother and her child. 자. 그러면요. 지금 여기서부터 여기까지가 앞에 있는 complications에 대한 추가 정보예요. 삽입구문이라고 볼 수 있죠. 하나가 이렇게 약간 혈압이 높아지는 거고요. 또 하나는 당뇨병이라고 합니다. 자, health problems can also arise. 넘어가고요. Studies have suggested that there is a dangerous circle in which a mother being obese increases the likelihood that her children will also become obese. 앞에 있는 사이클 꾸며주고 있는 전치사 플러스 관계대명사절이죠. 전치사 플러스 관계대명사절이고요. 이 안에서 being obese가 앞에 있는 mother를 꾸며주고 있는 비만인 엄마라는 거고요. 그러니까 비만이 되어가고 있는 엄마, 아니면 비만인 엄마 뭐 이런 식으로 하면 되고요. 그 다음에 동사가 increases예요. 이 위치절에서요. in 위치절에서 mother가 주어고요. increases가 동사고요. 그 다음에 the likelihood가 목적어인데 그 likelihood 뒤에 있는 대절이 또 나오죠. That her children will also become obese. 여기서 that부터 obese까지가 대절인데 여기가 likelihood를 꾸며주는 게 아니고 동격절이에요. 동격절. 네. 요거랑 동격이다 이런 얘기입니다. 관계대명사절이 아니에요. 얘는. 왜? 대답에 있는 likelihood는 어떻게 뭐뭐 할 가능성이라는 추상명사고 대절 보면 her children will also become obese. 완전한 구조죠. 주어 동사 보어 형용사로 되어 있는 이제 완전한 구조입니다. 그래서 이거는 관계사절이 아니라 동격절이다. 다음 maternal obesity has also been linked to children having asthma, strokes, and heart attacks in adulthood. 자, children부터 여기까지가 children을 꾸며주는 현재 분사구고요. 네, 나중에 어른이 됐을 때 천식이나 뇌졸중이나 심장병을 갖게 되는 그런 아이들과 연관이 또 지어진다는 거니까 임신 때 비만이 되면은 아이들이 나중에 그런 병이 생길 확률이 높아진다 이런 얘기예요. 자, researchers have suggested that overweight women. 자, overweight는 obese랑 똑같은 말이죠. 네, 과체중 여성들은 여러분 이거 절랄리 중요한 문장. 여기서부터 여기까지 아주 중요한 문장. 왜? 여기 B가 나왔죠. B. 이 B가 이 모든 걸 관통하는. 왜 B예요? 이 앞에 should
생략. should가 왜 생략됐다? suggested. 당위성 대절이 오는 겁니다. 지금 suggest 뒤에. 알겠습니까? 당위성이 뭐예요? 뭐 해야 한다라는 거죠. 그러니까 여기에 should, women 뒤에 should가 생략이 된 겁니다. 그래서 B라는 원형이 온 거예요. 그래서 이 비만인 여성들이 이러한 위험성에 대한 정보가 더 많이 주어져야 합니다라는 뜻이에요. 당위성. 알겠죠? 그렇게 경고를 한다는 겁니다. 그 다음에 as well as. as well as는 뭐예요? 뭐뭐는 말할 것도 없고 뭐뭐 또한 뿐만 아니라 이라는 거죠. 뭐 advice on how to lose weight before they become pregnant. 자, how to lose weight. 의문사 플러스 투부정사죠. 이거는 뭘로 바꿀 수 있다? 의문사 플러스 주어 should 또는 can. 동사 원형으로 바꿔 쓸 수도 있다. 그러니까 how they can, how they should lose weight 이렇게 바꿔 쓸 수도 있다라는 거죠. 이해돼요? 이해돼요? 그러니까 how they 여기서 they는요 그 overweight women이고요. how they should lose weight 아니면 how they can lose weight 이렇게 바꿔 쓸 수 있다는 뜻이에요. 넘어갑시다. 자, 넘어갑시다. Found in tropical forest. 그러니까 스파이더 몽키라는 그런 원숭이가 있는데 예쁘대요. 자, their social structure consists of라는 단어는 아셔야 됩니다. 네, 뭐뭐를 포함하다라는 뜻도 있고요. 아니면 뭐뭐로 구성된다. 구성되다 이런 뜻이에요. Consists of groups, each with about 30 members that are often divided into smaller groups of 3 or 4. 그러니까 한 3-4명 정도로 쪼개지는 작은 그룹으로 구성된 30명 정도의 구성원으로 구성된다라는 거죠. 앞에 있는 members를 꾸며주는 대절입니다. 아니네요. 그룹스를 꾸며주는 건가? 아니에요. members입니다. 30 members를 꾸며주는 관계사절입니다. 30 members를 꾸며주는. 자, 다음 문장. Spider monkeys are skillful chain climbers because they can use their arms. 네, 넘어가고요. Their hands feature hook feature. 뭐뭐의 뭐뭐를 특성으로 가지다. 너무 나쁜 표현인가? 그냥 뭐뭐를 갖고 있다 이런 뜻이에요. feature. 그래서 피처링입니다. 피처링 하면 그 가수가 거기에 들어있다는 뜻이죠. But no thumb enough to support. 네, 여기 문법적으로는 strong enough to support. 자, 이게 뭐예요? enough to 부정사죠. enough to 부정사. 그래서 so strong that they can support 이렇게 바꿀 수 있죠. 뭐뭐 하기에 충분히 강하다라는 거죠. 그래서 이렇게 바꿀 수 있습니다. 여기서 they는 누구냐? they는 바로 꼬리죠, 꼬리. 자, babies are dependent on their mother for the first or 2 or 3 years with the female giving. 여기 특수 분사구문 부대 상황. 부대 상황이 뭔지는 제가 여러 번 설명을 했습니다만 동시에 벌어지는 배경 상황이란 뜻이에요. 동시 배경 조건, 배경 배경 상황 이런 뜻이에요. with a ing 뭐야? a가 v 한 채로
라는 뜻입니다. 아니면 A가 V 하면서 뭐 이런 뜻으로 해석하시면 돼요. 그러니까 암컷들이 거의 뭐 자주 이렇게 출산을 한다는 거죠. 일반적으로 female spider monkeys tend to be a little larger and heavier than the males. 그래서 암컷들이 수컷보다 조금 더 무겁다라는 거죠. 크고. 넘어갑니다. 자, 넘어갑니다. If you are a fan of Harry Potter, 네, 해리 포터라고 읽어주는 게 맞죠? 아야, 눈 아파. 아. 자, if you're a fan of Harry Potter, then you probably know about the invisibility clock. 투명망토죠, 투명망토. 네. 안 보이는 망토. invisibility, 투명. 투명은 사실 invisibility가 투명이라는 뜻은 아니고요. 사실 안 보임이라는 뜻이죠. 안 보임. 안 보임, 클록은 망토고요. 네. 투명이라는 뜻은 사실은 다른 뜻이에요. 사라지는 망토다 이런 뜻이죠. Such a magical clock seems perfectly believable. 말이 된다는 거죠. 믿을 수 있다. When you're reading about a fantasy world filled with witches and wizards. 자, 마녀와 마법사들로 가득 차 있는 그런 판타지 소설을 읽을 때는 그런 게 있을 수 있다라는 얘기죠. 그러니까 실제로 말이 안 된다라고 돌려서 까는 거죠. But in reality, 현실에서는 there is no such thing as an invisibility clock, or is there? 그런 건 없다. 혹은 있나? 라는 거죠. 자, with optical camouflage technology. 자, optical camouflage라는 단어가 나오네요. 여기 옆에 아마 설명은 되어 있을 텐데, optical은 시각적이라는 뜻이고요. camouflage는 위장이에요, 위장. 광학 위장이라는 뜻이죠. 그러니까 optical은 이제 광학, 그러니까 우리 눈 이런 걸 얘기하는데요. camouflage가 뭐냐면 여러분 군인들이 입는 그런 거 있잖아요. 군복 무늬 그런 게 카모플라주예요. 얼룩덜룩한 위장하려고 그러는 거니까 그게. 이 투명망토는 이미 존재한다 이런 얘기예요. 여기서도요. 지금 보시면요. 여기서부터 여기까지 보이죠? with A 이번엔 PP A가 V 된 채로 그죠? 부대 상황 특수분사 구문입니다. 위에서 나왔던 것처럼. 자, it works by using tiny lenses that reflect no light. 네, 빛을 반사하지 않는 그런 조그만 렌즈들을 사용함으로써 함으로써 그죠? 네, 관계사절이고 여기는 렌즈를 꾸며줍니다. 자, these lenses bend light waves so that they curve around. 소댓은 끊으면 돼요. 그래서 하도록 이런 뜻이고요. Behind the wearer before reconnecting at the front. 그러니까 이 빛을 굴절시키는 특수한 렌즈라는 거죠. 그래서 마치 그 어떤 물체가 거기에 있는 것처럼 보이려면 우리가 물체를 보는 방식은 그 물체에서 튕겨져 나온 빛을 우리 눈이 보기 때문에 그 물체가 거기 있는 걸 아는 건데 물체에서 빛이 튀어나오는 걸 굴절시켜가지고 빛이 안 튀어나오게 그러니까 물체에서 튕겨져 나오는 빛을 굴절시켜버리면 우리 눈에 그 빛이 안 들어오겠죠. 그러니까 거기에 물체가 없다라고 판단하겠죠. The garment does all this at the speed of light, making it perfect invisibility clock. 여기서 making 분사 구문이에요. 바꿔 쓴다면
and it makes로 해도 되고 아니면 as so it makes 다 되고 as도 되고요. 다 됩니다. 넘어갈게요. 미슐랭 가이드에 대한 이야기입니다. 자, 미슐랭 가이드는 미슐랭이라는 프랑스 회사 앞에 있는 미슐랭에 대한 삽입 동격구죠. 네, 추가 설명입니다. 부가 설명. 20개국 이상 출판되고 있는 프랑스의 타이어 회사인 미슐린이라는 회사에서 만들고 있는 잡지라는 거죠. 미슐랭 가이드는. Michelin has been providing reviews of restaurants and hotels since 1900. 1900년부터 그러니까 120년이 넘었네요. 호텔과 레스토랑에 대한 리뷰를 제공하고 있다. It hires professional inspectors to secretly visit and thoroughly evaluate them. 자, 여기 thoroughly 이거 스펠링 꼭 기억하세요. 헷갈린 사람 많아요. 자세히, 꼼꼼히 이런 뜻이에요. 이 인스펙터는 뭐 감정사죠. 감정사 이런 뜻이죠. 자, the evaluation has been performed for decades. 수십 년 동안. To identify the highest quality restaurants and hotels. 가장 좋은 레스토랑과 호텔을 찾아내기 위해서 수십 년 동안 계속해서 실행되어져 왔다라는 거죠. It is this skilled research that makes it that 강조 구문이죠. 이런 문장이 중요한 문장입니다. 여기를 강조하는 거예요. 여기 강조. 주어예요. 주어 강조. 왜 주어냐? 지금 여기 대절을 보면 주어가 없잖아요. 동사부터 나오죠. 동사. 그죠? 그래서 바로 이렇게 미슐랭 가이드를 이렇게 믿을 만한 정보지로 믿을 만한 걸로 만드는 것은 바로 뭐다? 이러한 아주 기술 높은 고도의 조사, 리서치다라는 거죠. 자, 그 다음에 no matter what your requirements or budget limits are. 자, 복합 상관없어. No matter what은 whatever로 바꿨을 수도 있습니다. 그게 뭐든지 간에 The Michelin Guide will help you choose. 자, 여기서 help 사역동사죠. 준사역동사지만 그래서 원형부정사가 왔습니다. 그 다음에 맨 마지막에 to eat and sleep이 앞에 있는 place를 꾸며주는 형용사 역할의 to 부정사입니다. 이해됐나요? 형용사 역할의 아이씨 글씨가 잘 안 보이네. 형용사적 역용법의 to 부정사입니다. 네.
다음 넘어갈게요. 15번. 자, hate crime. 혐오 범죄죠. 혐오 범죄. 요즘 많이 늘어났죠. 혐오 범죄. Hate crime is one committed against the victim. 자, who is targeted specifically. 요거부터 여기까지가 빅틈을 꾸며주는 관계사절이고요. due to 뭐뭐 때문에라는 뜻이에요. 그 다음에 원을 꾸며주는 과거 분사구예요. 네. 이 원은 뭐예요? 원이 가리키는 건 바로 crime이라는 뜻입니다. 원은 crime이라는 뜻이에요. 그러한 범죄다. 그러한 것이다. 혐오 범죄는 그 피해자의 특정한 어떤 뭐 종교 아니면 성별, 인종 이런 걸로 아주 특정하게 타겟된 그런 피해자에게 가해지는 범죄. 단지 그 피해자가 뭐 흑인이라는 이유만으로 아니면 여성이라는 이유로 아니면 뭐 어떤 종교를 가지고 있다는 이유만으로 가해지는 그런 범죄가 바로 혐오 범죄다. 그러니까 그 사람은 잘못이 없는데 그 어떤 그 집단, 그러니까 그 뭐 흑인이든 그게 뭐 아시아인이든 아니면 뭐 여성이든 남성이든 그 집단에 대한 집단적 혐오 때문에 그 사람에게 아무 잘못도 없는 사람에게 가해지는 거죠. 그러니까 내가 예를 들어 어떤 특정한 종교를 혐오한다. 그래가지고 그 종교를 믿는 아무 사람이나 갖다가 타겟으로 삼는 범죄. 그게 혐오 범죄다. 자, some believe that those criminals who commit hate crimes. 여기서부터 여기까지가 앞에 있는 criminal 꾸며주는 관계사절이에요. 혐오 범죄를 일으키는 그런 범죄자들은 should automatically spend a longer time in prison. 자동으로 감옥에서 더 오랫동안 썩어야 된다라고 생각한대요. Because hate is worse than other motives. 다른 동기보다 이 혐오라는 것은 더 나쁘기 때문이다. 이것도 좀 생각해볼 필요가 있는 문제네요. However, others argue. 다른 사람들은 또 다르게 주장한다라는 거죠. Simply adding more years to prison terms would be ineffective in preventing hate crimes. 자, simply adding 대절의 주어가 simply adding more years to prison terms까지가 주어죠. 네. 단지 그냥 자, prison terms라는 건 형기죠, 형기. 형기라는 게 뭐냐면 내가 어떤 징역형을 받았는데 그거의 기간에 그거의 형기가 그건데요. 징역 기간에 더 몇 년 더 추가하는 걸로는 혐오 범죄를 예방하는 데 효과적이지 않을 것이다라고 예상한대요. 자, they maintain that judges 대절의 주어가 judges예요. Judges should always consider the unique circumstances. 자, surrounding a crime이 앞에 있는 circumstance를 꾸며주는 분사구예요. 현재 분사구입니다. 그 범죄를 둘러싸고 있는 아주 독특한 어떤 정황 이런 것들을 항상 고려해야 된다는 거예요. 판사가 뭐 할 때? When determining a criminal's punishment. 범죄자의 처벌을 정할 때, 결정할 때. 뭐 뻔한 얘기입니다. 문법적으로 어려운 문장이 있다고 한다면 위에 두 문장이 더 어려운 거겠죠. 다음 가볼게요. 6번째. 자, land sickness. 이게 이제 배멀미의 반대 개념이에요. 땅멀미죠, 땅멀미. 땅멀미. 굳이 하자면 그런 거예요. 뭐 여기서 상륙병이라고 나왔는데 사실 그런 병이 이름이 있는지 모르겠고요.
상륙병이에요. 상륙병. 그러니까 땅멀미. 무슨 말이냐면 여러분들도 그런 경험을 해봤는지 모르겠는데 여러분들이 어려가지고 귀 속에 있는 우리 감각기관 중에 이 균형과 평형을 맞춰주게 하는 전정기관이 있잖아요. 뭐 달팽이관도 있고 그 옆에 이제 뭐 세반고리관도 있고 뭐 이렇게 한대요. 그거 때문에 그 안에 약간 이렇게 꾸덕한 액체 같은 게 차 있대. 근데 그게 이제 그 액체가 흔들리면 우리가 이제 흔들리고 있다라고 느끼는 거야. 그러니까 G 센서야 그게. 우리 핸드폰에 달려 있는 중력 센서 있잖아. 그래서 핸드폰이 이렇게 기울이면 핸드폰이 가로로 변하고 세로로 변하고 하잖아. 그게 핸드폰에 중력 센서가 있어서 그렇거든. 그 우리 몸에 있는 G 센서가 그 귀에 있다는 거죠. 그러니까 G 센서가 아니라 귀 센서라고 보면 되겠네요. 근데 이제 그 전정기관이 우리의 균형 감각을 맞춰주는데 어릴 때는 그 전정기관에 있는 그 물이 물 같아요. 그러니까 더 묽어 물이. 그래서 흔들려도 금방 제자리로 돌아와. 근데 나이가 들면 그 물이 꾸덕꾸덕해진대요. 고체처럼. 그래서 그 전정기관 안에 있는 그 액체가 한번 이렇게 쏠려 있으면 흔들려서 쏠리면 그게 다시 돌아오는 시간이 좀 남들보다 오래 걸리는 거야. 그러니까 어린 사람들보다. 그렇대요. 그래서 나이가 들면 놀이기구 같은 걸 타고 나면 너무 어지러워서 멀미를 하게 되고 그런 걸 잘 못하게 되는. 근데 여러분들 그 에버랜드에서 아니면 롯데월드 같은 데서 놀이기구를 막 타고 땅에 딱 내려오면 땅에서 막 땅이 막 움직이는 것 같고 막 그런 느낌 가져본 적 있나요? 갑자기 딱딱한 땅이 어색하고 막 그런 거 있잖아요. 막 그 트램펄린 같은 거 오래 타고 나면은 땅에서 잘 못 걷고 그런 거 경험해본 적 있나요? 그게 바로 이제 비슷한 거죠. land sickness. 오히려 땅이 오히려 나빠. 네, 그런 얘기예요. 자, also known as debarkation sickness. 자, debark가 뭐냐면요. 배에서 내리다라는 뜻이거든요. 상륙하다. 그런 병이라고도 알려져 있다라는 거죠. 근데 이게 아주 잘못 이해된 상태라 잘못 알려진 거라는 거예요. After returning to land, 땅으로 돌아온 후에 many people experience the sensation of still being on a rocking boat. 흔들리는 배 위에 아직도 있는 것 같은 그런 감각을 경험한다라는 거죠. 땅에 돌아왔는데도. This feeling typically passes within hours or days. 몇 시간 혹은 며칠이 지나면 사라진다라는 거예요. But for sufferers of land sickness. 그런데 이 땅멀미를 앓는 사람들에게는 이 감각이 permanent, 영원하다. One theory suggests that our brains quickly adapt to motion. 우리의 뇌는 motion은 동작이에요. 동작에 아주 빠르게 적응한다. 자, 그 다음에 여기 나오죠? 요거 좀 중요한 부분이네요. Such as that of a ship of the ocean. 자, such as는 뭐예요? 예를 들면 뭐뭐와 같은 이런 뜻이죠? 이건 알죠? 근데 요거가 중요해요. dead of a ship. 이 dead of가 뭐예요? 여기서 dead of는 the motion of a ship이에요. 그래서 바다 위에 떠 있는 배의 그 움직임 같은 거에 잘 적응한다라는 거예요. 어떻게 함으로써? 그것을 모방함으로써. 하지만 if that imitation continues after debarkation, 배에서 내린 다음에도 그게 계속된다면 a person will experience, 그 사람은 뭘 경험한다? The continual feeling of rocking, 계속 흔들리는 감정을 경험하게 될 거라는 거예요. From side to side, side to side라는 거는 그 아리아나 그란데 노래 이름이죠. 죄송합니다. From side to side라는 거는 좌우로 흔들흔들 뭐 이런 얘기죠. 그 다음에 that characterizes land sickness. 이게 앞에 있는
continual feeling of rocking이에요. 이게 the continual feeling of rocking이 선행사입니다. 이게 선행사고요. 이걸 꾸미는 관계사절이 여기 있는 거예요. 알겠죠? 그래서 계속해서 흔들리는 것 같은 기분, 그게 바로 땅멀미다. 어지럼증이죠. 어지럼증. Although there's no known cure, 알려진 치료법이 없다. 그러나 some drugs that are used to control spinning sensations. 여기까지가 앞에 있는 some drugs를 꾸미는 관계사절이죠. 효과적이래요. 이런 흔들리는 감각을 줄이는 데 효과적이래요. 스피닝 센세이션이라는 건 이제 도는 느낌이죠. 도는 느낌. 빙글빙글 도는 느낌. 어지럼증이에요. 어지럼증. 그거를 가라앉혀주는, 어지럼증을 가라앉혀주는 약을 먹으면 이게 좀 도움이 된다. 뭐 이런 얘기입니다. 문법적으로 어려운 건 없는 마지막 문장이었고요. 일단 여기까지 끊겠습니다.